Yes, good morning. First of all, whenever you talk about any OOP means that is object oriented programming. So definitely you need to first understand that what is object, what is class, what is object oriented programming, all these things you need to understand. So before I move to OOP, I want to talk with you guys. That is what there are basically three types of language. The first language is known as a lower level language. The second type of the language that is known as a higher level language. The third category of the language that is known as a object oriented programming, that is you can say that is the OOP level exam, you can say uh, OOP level language, that is object oriented language. So which language is the lower level language, and what are the parameters? How can I identify that this language is the object oriented language, this is the lower level language, this is the higher level language? So very simple definition for this. Any language, any language in which programmer don't have any rights, programmer don't have any rights to change the data type and to change the operator. It means data type and operator are fixed by the language, and whenever the data type and operator are fixed by the language, that particular language is known as a lower level language. You cannot change the data type, you cannot change the operator, both are the fixed, you cannot make the changes, that is known as a lower level language. In a higher level language we have a one rights. Which rights? So that rights is data type can be modified by the programmer. So programmer can change the data type. Data type can be changed by programmer, but but operators are still operators are fixed by the language. So you cannot make the changes to the operator. You can also always you can make the changes to the data type, but you cannot make the changes to the operator. That particular language is known as a higher level language. Let me give you an example. That is assembly language is the lower level language. Why? Because you cannot change the data type, you cannot change the even operator. But you can say that the C language can be a higher language. Why? Because the data type can be changed. Like you can make the struct, right? You can create your own data type using the struct and union, structure and union. So data type you can make the change, but you cannot define your own operator. But any language which allows you, any language which allows you to, means a programmer having the control, programmer can change programmer can change data types as well as operators. It known as a object oriented language. So you can say that. Yes. So you can say that whenever the programmer having the full control, for example, I am a programmer and I have the full control on any language, that I can make the changes to the data type, I can make the changes to the operator, then that particular language is known as an object oriented programming language. See here, તમે સિમ્પલ વિચારો તો તમને ખબર પડી જાય કે ફેકલ્ટી કે પ્રોગ્રામર કે ડેવલપર કે સ્ટુડન્ટ્સ કોઈની પણ જોડે ફૂલ કંટ્રોલ આવી જાય, એટલે કે એને કંટ્રોલ મળ્યો હોય કે ડેટા ટાઈપ પોતે બનાવી શકે, operator પણ પોતે બનાવી શકે, that particular language is known as a OOP language. So the concern is what? તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિચારો તો તમને એવો વિચાર આવવો જોઈએ કે પ્રોગ્રામર પાસે ફૂલ કંટ્રોલ છે, એનો મતલબ તો એવો થયો કે આપણે પ્રોગ્રામર બનવા માંગતા હોય, કોડર બનવા માંગતા હોય તો આપણને રાઇટ્સ મળે છે, અને આપણી પાસે રાઇટ્સ આવે છે તો આપણા માટે બેટર શું છે? આપણા માટે બેટર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ છે કે હાયર લેવલ લેંગ્વેજ છે? આપણા માટે બેટર ઓઓપી છે, કારણ કે ઓઓપી ની અંદર આપણી પાસે કંટ્રોલ વધારે છે. If you are a programmer, if you are a programmer, then you can make the changes to the data type as well as you can make the changes to the operator. આ તો સારી વસ્તુ છે કે હું ચેન્જ કરી શકું છું, મારી પાસે કંટ્રોલ વધારે છે,
એટલા માટે આ OOP લેવલ નું લેંગ્વેજ જે છે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ એના ઉપર આપણને વધારે આપણે પ્રાયોરિટી આપી છે કે OOP લેંગ્વેજ આવડવી જોઈએ, OOP આવડવી જોઈએ. કંપની પણ એમ કે UPS આવડવું જોઈએ. આપણે બધા એમ કહે છે કે UPS અઘરું છે. UPS અઘરું નથી. UPS તો આપણા માટે ફેવરેબલ ઓપ્શન છે. આપણે UPS આવડશે તો આપણા માટે ફાયદો એ છે કે આપણે ડેટા ટાઈપ એ બદલી શકશું, ઓપરેટર એ બદલી શકશું. તો આપણી પાસે ફૂલ કંટ્રોલ આવી જવાનો છે. This is the reason why OOP is not only best for the companies, even it is best for the programmer, even it is best to modify any program. So there are lots of advantage of the object oriented programming language that definitely I want to discuss. But before this, you just need to understand that there are three types of language. If the programmer having no rights to change anything, that is lower level language. If programmer can make the changes to the data type, but programmer cannot make the changes to the language, it is a higher level language. But if the programmer can make the changes to the data type as well as the operators, it is known as a object oriented programming language. તો તરત એવો વિચાર આવે સર કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એવી ખરી કે જે તમારા ધ્યાનમાં હોય? યસ, there are lots of object oriented programming language are there, but the people you are familiar with that particular language is a C++ is OOP language. Java is also a object oriented programming language. So C++ is the object oriented language, Java is the object oriented language, nowadays the popular one that Kotlin is also a object oriented language. So now the people can ask you which is the first object oriented programming language. So this is the popular question in the interviewer may ask first object oriented programming language. Which is the first object oriented programming language? The first one is the Simula. Simula is the first object oriented programming language. સૌથી પહેલી જો object oriented programming language આવી હોય તો એ Simula છે. પછી બધી object oriented programming language આવી છે. હવે તમને એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકાય કે truly object oriented programming language કઈ છે? Truly, see, grab my words, truly object oriented programming language. એટલે truly એટલે તો કે એવી object oriented programming language કે જેની અંદર બધું object થી જ કામ થતું હોય, right? So truly object oriented language ની વાત કરીએ તો Smalltalk is the object oriented language. This is true object oriented language. એની અંદર બધું જ object થી જ કામ થાય. Each and everything you can represent only and only using the object is known as a truly object oriented programming language, and Smalltalk is the truly object oriented programming language. તો તરત એવો વિચાર આવે કે સર શું જાવા true object oriented programming language છે? That I want to ask to you guys, is Java is the true object oriented programming language? તમે કોઈ લેંગ્વેજ ને ટ્રુલી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ક્યારે કહી શકો અને ક્યારે તમે એવું કહી શકો કે એ જે લેંગ્વેજ છે એ ટ્રુલી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ નથી? કયા એવા પેરામીટર છે કે જે પેરામીટરના આધારે હું નક્કી કરી શકું કે this is the truly object oriented programming language? Can anybody tell me? How can I check that it is a truly object oriented programming language? Let me write over here, any language that is known as a truly object oriented programming language, or you can say that a pure object oriented programming language. There are two words. One is the pure OOP language and another word is true object oriented programming language. તો pure object oriented programming language કોને કહેવાય? જે લેંગ્વેજની અંદર 7 ક્વોલિટીઝ હોય. કઈ 7 ક્વોલિટીઝ હોય? તો કે ફર્સ્ટ, the language should have, must have concept of encapsulation, or you can say data hiding. Data hiding is the much required property. સિમ્પલ વિચારો તો કે તમારી પર્સનલ ડિટેલ, જેમ કે તમે જુઓ તો ગર્લ્સ માટેનું ગ્રુપ આપણે અલગ કર્યું છે, બોયઝ માટેનું ગ્રુપ અલગ કર્યું છે. વાય? તો કે બોયઝ અને ગર્લ્સ એ બંનેને મેઇન પ્રશ્ન એ રહેતો હોય કે એકબીજાના કોન્ટેક્ટ નંબર શેર થયા, રાઈટ? તો એ ડેટા હાઇડ રાખવા માટે થઈને અમે બંને સેપરેટ ગ્રુપ રાખેલા છે, રાઈટ?
તો that concept is what that you can say the data is hide over here. તમે કોઈ પણ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગેટ કરતા હોય એની અંદર તમને સ્ટેટિસ્ટિક્સ ની અંદર ડિસ્ક્રિપ્શન ચોક્કસ મળે પણ એમાં તમને પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન ન મળે. જેમ કે માની લો તમે સર્ચ કરો અબાઉટ અજય દેવગણ ઓન ગૂગલ, તો અજય દેવગણની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળે પણ એ બધી જ એવી ઇન્ફોર્મેશન મળે જે પબ્લિક હોય, એવી ઇન્ફોર્મેશન ન મળે જે પ્રાઇવેટ હોય. જેમ કે અજય દેવગણના ખાતામાં કેટલા રૂપિયા પડ્યા છે તમને ન બતાવે, અજય દેવગણનો મોબાઈલ નંબર શું છે તમને ન બતાવે, right? So that is the private thing that cannot be exposed. It must be hidden, and that concept is known as encapsulation. I will definitely taught this concept practically. The second concept is કોઈ પણ object oriented language તો કહેવાય જો એની અંદર encapsulation હોય, બીજું એની અંદર inheritance હોય. We will talk about the inheritance also, but the concept is what? Inheritance means what? That is the extension of the each version. For example, Java has released Java 15 on September 15, 2020. સપ્ટેમ્બર 15 2020 જાવાએ જાવા 15 રિલીઝ કર્યું, રાઈટ? તો જાવાની આ પહેલાના જેટલા પણ વર્ઝન હતા, ફોર એક્ઝામ્પલ જાવા 11 વોઝ ધેર, જાવા 8 વોઝ ધેર, તો આ જેટલા પણ વર્ઝન હતા આ બધા વર્ઝનની અંદર જેટલું નવું વર્ઝન આવે આપણે બધા જાણીએ છીએ. લેટેસ્ટ આવે તો શું હોય? તો કે લેટેસ્ટ આવે તો જે બગ્સ હોય એ રિમૂવ કરી દીધા હોય અને નવા ફીચર્સ સાથે આવે. તો હું જે બોલું છું એ શબ્દોને પકડજો. The new release of any version having what? New release of any version having the two concept. One is bug is fixed. Bug એટલે તો કે જેની અંદર એરર આવતી હોય એને ફિક્સ કરી નાખે, અને બીજું તો કે ન્યૂ ફીચર લોન્ચ એટલે નવું તમને કંઈક લોન્ચ કરીને આપે. તો આ તમે એવું કહી શકો કે ન્યૂ ફીચર્સ આવે, બગ ફિક્સ થઈ ગઈ હોય તો that concept is new version is coming into the picture. This is the concept of inheritance. જે જૂનું વર્ઝન હતું એના ઉપરથી નવું આવ્યું તો બગ ફિક્સ કરી નાખી અને ફીચર્સ નવા લોન્ચ કર્યા. આના માટે હું તમને એવું કહી શકું કે જાવાની અંદર કન્સેપ્ટ છે બગ ને ફિક્સ કરવું હોય એટલે કે આગળ ઇનહેરિટન્સ ન થવું જોઈએ તો તમે અહીંયા ફાઇનલ ડિક્લેર કરી શકો, અને નવા ફીચર તમારે લોન્ચ કરવા હોય તો તમે નવા કરી શકો છો. અને જૂનું જે સારું હોય એ રિપીટ કરવાની વાત છે, જે સારામાં સારું ફીચર હોય એ રિપીટ થવું જોઈએ. સો ઓલ્ડ ફીચર which is the popular feature that must be retained. So popular feature must be retained એટલે પોપ્યુલર ફીચર હોવા જોઈએ, અને પોપ્યુલર ફીચર હોવા જોઈએ તો તમે એવું કહી શકો કે that is abstract. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નો મતલબ એવો થાય કે હું જે કહું એ થવું જ જોઈએ નેક્સ્ટ ચાઇલ્ડ પ્રોસેસ ની અંદર, અને જે હું એમ કહું કે આ ન થવું જોઈએ, બગ ફિક્સ થવા જોઈએ. હું સિમ્પલ ટર્મ્સ માં ઇનહેરિટન્સ નું એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તો પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ રિલેશનશિપ ની વાત કરીએ તો હું ફાધર છું, મારી કરતા મારો ચાઇલ્ડ સ્માર્ટ જ હોવાનો છે કારણ કે ડીએનએ ની અસર છે. એક મૂવી આવ્યું હતું વર્ષો પહેલા કે બાપ નંબરી તો બેટા 10 નંબરી. એનો મતલબ એમ કે જે નવું વર્ઝન આવે એ સ્માર્ટ જ હોય, નવી જનરેશન સ્માર્ટ જ હોય. જે જૂનું હતું એમાં કંઈક એક્સટેન્શન થઈને નવું આવ્યું છે, રાઈટ? તો બગ ફિક્સ થઈ હોય તો એ ફાઇનલ કહેવાય, અને જો એના પોપ્યુલર ફીચર રિટેન થયા હોય તો એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કહેવાય. તો અહીંયા હું એવું કહી શકું કે ફાધર છે, અહીંયા આપણે લખીએ ફાધર છે, ફાધરની પાસે બે ટેવ છે. એક છે કે father is doing the smoking, and another thing is father is doing the prayer regularly. One more thing is that father is honest, right? But father having the તમે કુટેવ કહી શકો એ વ્યસની છે, સ્મોકિંગ કરે છે, રાઈટ? તો ફાધર સ્મોકિંગ કરે છે એના ઉપરથી ચાઇલ્ડ આવે તો ચાઇલ્ડ નવી જે પ્રોપર્ટી આવે એમાં ફાધર એવું કહી દે કે આ હું કરું છું પણ તારે કરવાનું નથી, તો ઇટ મીન્સ યોર સ્મોકિંગ વિલ બી ફાઇનલ, અને તમે આને ફાઇનલ કરી દો એટલે ચાઇલ્ડ આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકે. એટલે ચાઇલ્ડ આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરે. ચાઇલ્ડ પાસે કંઈક નવી ક્વોલિટી હોય, જેમ કે ચાઇલ્ડ ડેડિકેટેડ છે, રાઈટ? ફાધર ડેડિકેટેડ નહોતા પણ ચાઇલ્ડ ડેડિકેટેડ છે, તો ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ ફીચર ધેટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ચાઇલ્ડ બટ નોટ અવેલેબલ ઇન ફાધર.
but this is the retained. For example, honest is there, child is also honest, right? So this is the feature that is retained over here. પણ ફાધર એમ કે હું પ્રેયર કરું તો તારે કરવાની જ, કાન પકડીને કરાવરાવે. આ કન્સેપ્ટને તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કહી શકો. એટલે તમે એવું કહો છો કે ચાઇલ્ડે પણ પ્રેયર ફરજિયાત કરવાની જ છે, ન કરે તો નહીં ચાલે. એટલે જે ન ચાલે એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ બનાવી શકાય, અને જે તમારે ટૂંકમાં ફરજિયાત કરાવવાનું છે એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ બનાવો, જે ફરજિયાત નથી કરાવવાનું એને ફાઇનલ બનાવો, અને તમે આગળ વધો. તો that concept is known as a inheritance. એટલે નવું વર્ઝન આવતું જાય, જેમ કે વિન્ડોઝ ની અંદર વિસ્ટા આવ્યું, પછી વિન્ડોઝ 7 લોન્ચ કર્યું, વિન્ડોઝ 8 લોન્ચ થયું, વિન્ડોઝ 10 લોન્ચ થયું. દરેક વર્ઝન ની અંદર નવા વર્ઝન ની અંદર જૂના જે કઈ પ્રોબ્લેમ્સ હતા એ રિઝોલ્વ થતા ગયા, અને નવું એટલે પ્રોબ્લેમ્સ ને એને ફાઇનલ કરી દીધા, ફીચર્સ નવા મૂક્યા, અને જે જૂના ફીચર્સ સારા હતા એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી દીધા, એટલે રિટર્ન બેક પાછા નવા વર્ઝનમાં પણ આવ્યા. ધેટ કન્સેપ્ટ ઇઝ નોન એઝ એ ઇનહેરિટન્સ. થર્ડ ક્વોલિટી, I will definitely talk about the inheritance practically also, but right now I'm just talking about which language is known as a pure object oriented language. How I can define that this particular language is truly object oriented language or pure object oriented language. So your third features third feature is any language must have the concept of polymorphism. પોલીમોર્ફિઝમ એટલે કેવું? તો કે તમે એવું કહી શકો, પોલી, ધ વર્ડ પોલી ઇઝ ગ્રીક વર્ડ. એનો મતલબ એમ થાય કે વન નેમ વિથ ધ ડિફરન્ટ ફોર્મ, વન નેમ વિથ ધ ડિફરન્ટ ફોર્મ. તો પોલીમોર્ફિઝમ, હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે તમારે ફંક્શનના નામ દેવા હોય તો તમે કેટલાક નામ દઈ શકો. તો તમારે નામ દેવા હોય તો બધામાં માની લો કે હું એમ કહું કે એપાર્ટમેન્ટ, તો એપાર્ટમેન્ટ મેં કીધું એટલે એટલું કન્ફર્મ છે કે ભાઈ આમાં એકથી વધારે માળ હશે અને એકથી વધારે ફ્લેટ હશે, રાઈટ? પણ કયો એપાર્ટમેન્ટ હું એવી વાત કરું તો મારે આગળ નામ દેવાની વાત આવે. તો હું એમ કહું છું કે એપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? તો સેમ નેમ, દરેક એપાર્ટમેન્ટનું નામ એક તો ફાઇનલ જ છે કે એપાર્ટમેન્ટ છે. પછી કયો એપાર્ટમેન્ટ એવી વાત આવે એટલે એની અંદર પેરામીટર બદલાય, અને જ્યારે પેરામીટર બદલાય ત્યારે કયો એપાર્ટમેન્ટ, વિચ એપાર્ટમેન્ટ, એવું તમે જો ટોક કરો તો કે સિલ્પન ઓનિક્સ. તો તમે જો વાત કરો છો કે કયો એપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ? તો વિચ એપાર્ટમેન્ટ, યુ આર ટોકિંગ લાઈક ધીસ. તો એનો મતલબ એમ કે સેમ નેમ વિથ ધ ડિફરન્ટ ફોર્મ ઇઝ નોન એઝ એ પોલીમોર્ફિઝમ. એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો બિલાડી છે, cat is saying that meow, right? A dog is barking and a lion is roaring. દરેકના અવાજ જુદા જુદા છે, પણ અલ્ટિમેટલી તમે એવું કહી શકો ઇટ્સ એનિમલ સાઉન્ડ, રાઈટ? માની લો કે હું અને મારો સન અને મારી વાઈફ ત્રણેય અમે સોડા પીવા જઈએ છીએ. તો અમે ઘરેથી નીકળી ત્યારે એવી જ વાત કરી છે કે લેટ્સ ગો ફોર ટુ ડ્રિંક ધ સોડા, રાઈટ? હવે સોડા પીવા જઈએ છીએ આવી વાત કરી છે. અત્યારે કોરોનામાં જવાય જ નહીં, આમ જાતા નથી, આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું. તો સોડા પીવા અમે ત્રણેય જઈએ છીએ. તો અમે ત્રણેય સોડા પીવા જઈએ છીએ, તો હું એમ કહું છું કે મારે છાશ સોડા જોઈએ છે, મારો ટેણીઓ એમ કે છે કે મારે લીંબુ સોડા જોઈએ છે, અને મારી ઘરવાળી એમ કે છે કે મારે તો કે ધેટ ઇઝ લેમન સોડા જોઈએ છે. તો અલ્ટિમેટલી ધ નેમ ઇઝ ધ સેમ but with the different form. That concept is known as a polymorphism. નામ સેમ હોય પણ એના ગુણધર્મો અલગ હોય, એની ડેટા ટાઈપ ડિફરન્ટ હોય, એની વેલ્યુ ડિફરન્ટ હોય, તો તમે એવું કહી શકો કે that concept is known as a polymorphism. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે એવું કહી કે કૃષ્ણ છે તો દ્વારકામાં એને દ્વારકાધીશ કહેવાય છે, રાઈટ? તમે જો કૃષ્ણને ડાકોરમાં કહો તો કે તો રાજા રણછોડ છે, રાઈટ? અને ગોકુળમાં તો કે લાલાથી પ્રચલિત છે, મથુરાની અંદર તો કે કાનાથી પ્રચલિત છે. એનો મતલબ એમ કે જો તમે સિટીનું નામ બદલો તો વેલ્યુ બદલાય છે. હરિતાના નામ છે 1000, એના જેમ તમે એવું કહી શકો that concept is a polymorphism, the same name with the different form. બે પ્રકારના પોલીમોર્ફિઝમ અહીંયા થઈ શકે, અને બંને પ્રકારના પોલીમોર્ફિઝમ સપોર્ટેડ હોવા જોઈએ. that is ઓવરલોડિંગ થવું જોઈએ અને ઓવર રાઇડિંગ થવું જોઈએ. આ બધાની ચર્ચા આપણે કરવાની છે, અને પ્રેક્ટિકલી આની ચર્ચાઓ આપણે કરીશું. અત્યારે ખાલી હું એટલું ચોક્કસ કહી શકું કે ઓવરલોડિંગ એટલે એવું કે સેમ નેમ ઓફ મેથડ વિથ ધ ડિફરન્ટ નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ
or the different data type is known as a overloading. And the same name, same method name, same type signature, the available in the parent as well as available in the child, it is known as a overriding. For example, parent is doing the prayer, child is also doing the prayer, તો તમે એવું કહી શકો કે parent ની property child એ repeat કરી, તો that concept is known as a overriding. Right? Parent એ honest હતા અને child એ honest છે, પણ difference એ છે કે child honest એ લોકો જોડે જ છે જે honest છે. father બધા જોડે honest હતા, પણ child એ થોડીક property બદલી છે કે honest એની જોડે જ રહેવાનું કે જે honest હોય. એટલે પેરામીટર માં honest આવે તો જ honest છે, બાકી જો પેરામીટર માં honest ન આવે તો એ honest નથી. એનો મતલબ એમ કે તમે father કરતા નામ સેમ રાખ્યું છે પણ ગુણધર્મો બદલ્યા છે. that concept is known as a overloading. right? સેમ concept જે father કરે છે એ જ child કરે છે એને overriding કહેવાય. father કરે છે એના કરતા થોડો ચેન્જીસ કરીને child કરે છે એને overloading કહેવાય. રાઈટ? અને ઓવરલોડિંગ ઇનહેરિટન્સ સિવાય પણ થઈ શકે, જ્યારે ઓવરરાઇડિંગ ઇનહેરિટન્સ માં જ થાય. ચર્ચાઓ આની બહુ બધી કરીશું આપણે. The fourth concept that is required in any true object oriented language is abstraction. abstraction એટલે શું? તો abstraction એટલે એવું તમે કહી શકો કે હાઇડિંગ. આપણે ગુજરાતીમાં બહુ સરસ શબ્દ છે abstraction એટલે મોનોપોલી. હાવ અભણછાપ લોકો હોય જે બિઝનેસ કરતા હોય અને એને તમે જેને એમ કહો કે તમે આ ગાંઠિયા કેમ બનાવો છો, એ જરા શીખવાડો, તો એ તમને ચોખ્ખું કહી દે કે સાહેબ ધંધામાં મોનોપોલી હોય અને મોનોપોલી કોઈને શીખવાડવાની ન હોય, એ મારા છોકરાને હું શીખવાડીશ, બાકી હું કોઈને શીખવાડીશ નહીં. રાઈટ? જેમ કે રાજકોટની અંદર ગ્રીન ચટણી બહુ વખણાય છે, એ જે પણ બનાવે છે એ વ્યક્તિએ એની મોનોપોલી જાળવી રાખી છે. હવે જો અત્યારે આમ જોવા જાવ તો ટીચર પાસે કંઈક મોનોપોલી હોય, ટીચર કઈ રીતે ટીચિંગ કરે છે એ મોનોપોલી ક્લાસરૂમમાં જ જળવાવી જોઈએ, પણ હવે એવું કઈ રહ્યું નથી. હવે બધું યુટ્યુબ ઉપર જતું રહ્યું છે, કારણ કે ટીચર એક એવી આઈડેન્ટિટી છે કે જે દરેક વખતે પોતાનું મોનોપોલી બદલી શકે, પોતાની ટીચિંગ સ્ટાઇલ બદલી શકે, સબ્જેક્ટ બદલી શકે. એટલે એને કોઈ બીક નથી, એને કોઈ ભય નથી, એટલે એ લાઈવ યુટ્યુબમાં મૂકી શકે. પણ જો તમારે સ્ટેટિક જ ભણાવવાનું હોય, દર વર્ષે એક જ કામ કરવાનું હોય, 10 વર્ષથી હું એક જ સરખું ભણાવતો હોય, તો મારે બીવું જોઈએ. તો મને બીક લાગે કે ભાઈ મારી આ મોનોપોલી ડિક્લેર થઈ જશે, તો મારી આ વસ્તુ કોઈ જાણી લેશે તો. જેમ કે હું તમને એક સરસ વાત કરું, એક બેટ્સમેન આવ્યો હતો ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમની અંદર કે જેને છે ને માત્ર લેગમાં જ મારતા આવડે, લેગમાં જ મારી શકે, ઓફમાં મારી જ ન શકે. તો પહેલી મેચની અંદર એવું થયું કે લગભગ એને બહુ સરસ રન કર્યા અને બીજી કે ત્રીજી મેચમાં તો એને સેન્ચુરી મારી દીધી. કોઈ પણ દડો આપે, વચ્ચે ટપાડો હોય, શોર્ટ પિચ બોલ હોય કે બેટ પિચ બોલ હોય કે ગમે તેમ બોલ આપે, એ સીધું જ બેટને ઊંધું ફેરવાનું, ફાઇન લેગ ઉપર 4. ફાઇન લેગ ઉપર 3 જણને કે 4 જણને ઊભા રાખે તોય ભેગું ન થાય. આવો એક બેટ્સમેન આવ્યો હતો, પણ એની મોનોપોલી જળવાડી નહીં. લોકોને ખબર પડી ગઈ કે આ લેગમાં જ રમે છે, એટલે લોકો એને ઓફમાં રમાડવા માંડ્યા અને રમી ન શક્યો અને અલ્ટિમેટલી એને એમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરવી પડી. તો વાત એ છે કે તમારી મોનોપોલી ડિક્લેર ન થવી જોઈએ. ધેટ શુડ બી એબ્સ્ટ્રેક્શન. એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે એબ્સ્ટ્રેક્શન એટલે ડેટા હાઇડિંગ ક્યાં છે. તો કે માની લો અત્યારે હું અંકિત સરને ફોન કરું મોબાઈલથી, રાઈટ? મારા મોબાઈલમાંથી હું અંકિત સરને ડાયલ કરું છું અને અમે બંને વાત કરી છે. અંકિત સર અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ બેઠા છે અને ખૂણા ઉપર બેઠા છે. હું એમને જોઈ શકું છું, મને જોઈ શકે છે, પણ અમે છતાંય ફોનમાં વાત કરી રહ્યા છે. અમને બેને ઈ ખબર છે કે અમે બે વાત કરી રહ્યા છે, પણ અમારા બેનો વોઇસ ક્યાંથી ટ્રાન્સફર થયો, ક્યાં આવ્યો, ધેટ ઇઝ હિડન. આ દેખાતું નથી. ધેટ કન્સેપ્ટ ઇઝ નોન એઝ એ એબ્સ્ટ્રેક્શન. ટૂંકમાં કહું તો યુઝરને કોડિંગ નહીં આપવાનું, EXE આપવાની, અને એબ્સ્ટ્રેક્શન કહેવાય. આપણા કોડિંગમાં વાત કરીએ તો એવી વાત થાય, એન્ડ્રોઈડમાં પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો તો કે સર હવે એપીકે ફાઇલ હું આપી દઉં આને, એટલે એ વાપરી શકે. એપીકે આપો તો માત્ર ને માત્ર તમે એ રન કરી શકો, તમે એનો કોડ જોઈ શકો
નહીં. હા, એપીકે ડીકોડ કરવાની ઘણી બધી એપ્લિકેશન આવે છે, પણ એ 100% પરફેક્ટલી કામ કરતી નથી. અમુક કોડ તમને બતાવે, અમુક કોડ એ તમને બતાવી શકે નહીં. જેમ એન્ડ્રોઈડ ની અંદર એપીકે છે, એવી જ રીતે .NET ની અંદર DLL છે, જાવા ની અંદર jar ફાઇલ છે, રાઈટ? VB કે VB કે એવું કઈ હોય તેની અંદર exe છે. તો જે કન્સેપ્ટ માત્ર રન કરો એટલે તમે એક્ઝેક્ટલી રન જ કરી શકો. ઇન શોર્ટ એક જ વર્ડમાં હું તમને કહું તો એબ્સ્ટ્રેક્શન એટલે એવું કે મારું કોડિંગ છે એ કોઈ જોઈ ન શકવું જોઈએ, કોડિંગ હિડન હોવું જોઈએ. હિડન કોડિંગ ઇઝ નોન એઝ એ એબ્સ્ટ્રેક્શન, રાઈટ? ધેટ કન્સેપ્ટ ઇઝ નોન એઝ એ એબ્સ્ટ્રેક્શન. તમે ઇન શોર્ટ એવું કહી શકો કે મોનોપોલી છતી ન કરવાની હોય. તમારે લેવા હોય તો 100 ગ્રામ ગાંઠિયા લઈ જાઓ, બાકી ગાંઠિયા કેમ બને છે એ અમે તમને ન જણાવીએ. ધેટ ઇઝ એબ્સ્ટ્રેક્શન. The fifth one is, and that concept is not, that is what all the predefined types must be object. For example, અહીંયા વાત કરવાની આવે, આ 5મા નંબરનું છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. all the predefined type must be object. એટલે પ્રીડિફાઇન્ડ ટાઈપ તમે જેટલી પણ લખો એ બધી ઓબ્જેક્ટ જ હોવી જોઈએ. તો બધી જ ઓબ્જેક્ટ એટલે તો કે તમે જરા જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે કે પ્રીડિફાઇન્ડ ટાઈપ એટલે જે સિસ્ટમ આપે એ, રાઈટ? તો સિસ્ટમ કઈ કઈ ટાઈપ આવે? તો આપણે તો અહીંયા પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ આવે, ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, લોંગ, કેરેક્ટર, ડબલ, આ બધી જ આવે છે. જેમ તમે અહીંયા લખો તો તરત ખબર પડે, ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર, ફ્લોટ, લોંગ, ડબલ, આ બધી ડેટા ટાઈપ અવેલેબલ છે જાવાની અંદર સ્પેશિયલ. So this point should be noted. All the predefined type must be object. જાવા ની અંદર જે ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર, ફ્લોટ છે આને ઓબ્જેક્ટ ન કહેવાય, આને પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ કહેવાય. એટલે ઇન શોર્ટ કોઈ લેંગ્વેજ ની અંદર પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ ન હોવી જોઈએ. જો પ્રિમિટિવ હોય તો એ ટ્રુ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ નથી, right? The sixth concept is, that is all user defined data type must be object. All user defined data type. User defined data type આપણે કોને કહીએ? તો કે આપણે જે બનાવીએ એ. User defined data type must be object. તો તમે જરા વિચારો તો user defined data type કઈ? તો કે હું માની લો લખું છું અહીંયા employee equal to new employee, એમ કરીને હું અહીંયા ઓબ્જેક્ટ બનાવું છું. જે મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો એ ઓબ્જેક્ટ જે મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો એ ઓબ્જેક્ટ યુઝર ડિફાઇન ઓબ્જેક્ટ એ ઓબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ. એટલે હું કોઈ પણ ડેટા ટાઈપ બનાવું તો એ મારી યુઝર ડિફાઇન હોવી જોઈએ અને એ ઓબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ, એ ફરજિયાત હોવું જોઈએ. The seventh concept is, all the operation performed on the object must be only through the method of that particular you can say that the methods at the object. તો seventh concept એક એવો છે કે all operation must be performed on object. એટલે દરેક ઓપરેશન શેના ઉપર પરફોર્મ થવા જોઈએ? તો કે માત્ર ને માત્ર ઓબ્જેક્ટ. તમે એવું કહી શકો કે all operation must be performed on object only. So all the operation must be performed on the object only. આ કન્સેપ્ટ ની વાત આવે એટલે તમે અહીંયા પણ હારી જાઓ જાવાની અંદર, કારણ કે જાવાની અંદર હું એમ લખી દઉં કે ઇન્ટીજર a equal to 5 એટલે આ મારો પ્રિમિટિવ વેલ્યુ થઈ, અને હવે હું અહીંયા પ્રિન્ટ કરવા માટે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરું પછી એમ લખું કે a + 10 એટલે 5 + 10 15 પ્રિન્ટ કરી દે, અને વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ હું ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકું, રાઈટ? તો તમે જાવાની વાત કરો તો જાવાની અંદર એન્કેપ્સ્યુલેશન છે તો કે આ છે, જાવાની અંદર ઇનહેરિટન્સ છે તો કે આ છે, જાવાની અંદર પોલિમોર્ફિઝમ છે તો કે આ છે, જાવાની અંદર એબ્સ્ટ્રેક્શન છે તો કે આ છે, જાવાની અંદર ઓલ ધ યુઝર ડિફાઇન્ડ ડેટા ટાઈપ ઓબ્જેક્ટ છે તો કે આ છે. શું જાવાની અંદર પ્રી ડિફાઇન્ડ ટાઈપ ઓબ્જેક્ટ છે? તો કે ના, જાવાની અંદર પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ છે. તો this is the feature that is not available in Java. અને આ સાતે સાત પ્રોપર્ટી જો ફૂલફિલ થતી હોય તો ને તો જે ટ્રુલી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ કહેવાય.
all operation must be performed on the object. This is also not there in Java. So there are two features. Why? તો કે તમે જરા જુઓ તો કે આ બધી જ ડેટા ટાઈપ મસ્ટ બી પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ ન હોવી જોઈએ. અહીંયા પણ માત્ર ને માત્ર ઓબ્જેક્ટ જ હોવા જોઈએ. તો જાવાએ આનું થોડું બધું સોલ્યુશન પણ આપ્યું છે, બતાવું તમને. Yes, જાવાએ આનું સોલ્યુશન પણ આપ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, if your data type is integer, so Java has given the wrapper class that is integer. If your data type is float, then Java has given the wrapper class that is float. એટલે એનો મતલબ એમ કે int ઉપર મારી પાસે કોઈ ડેટા ટાઈપ આ જે રહી integer ડેટા ટાઈપ, આની ઉપર મારી પાસે કોઈ વેલ્યુ નથી, આની પ્રોપર્ટીઝ નથી, આ ઓબ્જેક્ટ નથી, પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઈપ છે, પણ integer એક ક્લાસ છે અને ક્લાસની પાસે મારી પાસે ફંક્શન્સ છે અને ફંક્શન્સ થી હું એક્સેસ કરી શકું. ઘણા લોકો એમ કે સર આ બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું, ઇન્ટ અને ઇન્ટીજર વચ્ચે? તો એના જેવું ડિફરન્સ છે કે તમે એવું કહી શકો ઇટ્સ અ wrapper, રાઈટ? તો અને ઇટ્સ અ વેલ્યુ. હવે તરત હું એક એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો કે ડેરી મિલ્ક છે, તો ડેરી મિલ્ક ની અંદર ઉપર wrapper આવે અને અંદર ડેરી મિલ્ક ચોકલેટ આવે. જે એકચ્યુઅલ ચોકલેટ છે એ વેલ્યુ છે, રાઈટ? હવે ચોકલેટ તમને સીધે સીધી કોક હાથમાં આપી દે તો તમને એમ કહી દે કે આલે આ ડેરી મિલ્ક આજે જ તોડી છે સવારમાં, આપણે ખાઈ નહીં. કેમ? કારણ કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે જમ્સ અંદર આવી ગયા હોય કે ક્યારની હોય, કેટલા દિવસ જૂની હોય, એ આપણને ખબર નથી. એનો મતલબ એમ કે જે તમારી વેલ્યુ છે એની વેલ્યુ wrapper થી છે. પણ ખાલી કોઈ ચોકલેટનું wrapper આપી દે તો, માની લો ડેરી મિલ્કનું ખાલી wrapper આપી દે ને એમ કે લેખા, તોય નહીં. કેમ? કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે એકચ્યુઅલ વસ્તુ તો વેલ્યુ છે, wrapper નથી. wrapper તો ખાલી માત્ર ને માત્ર અંદર વેલ્યુ મૂકવા માટે છે. So both are required. But biggest thing is what? This is the wrapper can store the value. બીજું એક વાત એ આવે કે ડેરી મિલ્કનું જે મેં wrapper લીધું છે તો એ wrapper રાખવાના ફાયદા કેટલા? તો કે wrapper રાખવાના ફાયદા એ કે wrapper ઉપર હું પ્રાઇસ લખી શકું, જે હું ચોકલેટ ઉપર નથી લખી શકતો. wrapper ઉપર હું મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ લખી શકું, જે હું ચોકલેટ ઉપર નથી લખી શકતો. wrapper ઉપર હું બારકોડ મૂકી શકું. wrapper ઉપર હું કંપનીનું નામ લખી શકું. wrapper ઉપર હું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લખી શકું કે અંદર કેટલી કેટલી વસ્તુઓ યુઝ કરી છે. as well as wrapper is securing my product, એટલે સિક્યોરિટી એ રહે, કારણ કે જમ્સ કે એવું કશું ના આવે અને એ કેટલા દિવસ સુધી સિક્યોર રહેશે એ બતાવે. even wrapper is giving me the expiry date. તો આ બધી જે ઇન્ફોર્મેશન મને મળે છે wrapper ઉપરથી, તમે એવું કહી શકો કે these are the properties, these are the variables available inside the class, right? But this concept, these are the things that is not available on the value. માની લો ડેરી મિલ્ક ની ચોકલેટ છે, ચોકલેટ ઉપર આટલું બધું ન હોય, આ વેપર ઉપર હોય. તો તમારી પાસે એક ક્લાસ હોવો જોઈએ કે ક્લાસની પાસે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય. અને એટલા માટે જ આ લોકો એવું કહે છે કે ટ્રુલી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ હોય, ટ્રુલી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ હોય તો એની અંદર બધું ઓબ્જેક્ટ થી જ થવું જોઈએ. પછી એની અંદર ક્યાંય તમારો પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઇપ્સ આવવી જોઈએ નહીં. અને તમે જાણતા તમને નવાઈ લાગશે કે કઈ એવી લેંગ્વેજ છે, તો Smalltalk is the language which is pure object oriented language. જેમ જાવા છે એવી જ રીતે C++ માં કોઈ ડિફરન્સ નથી, કારણ કે C++ માં ઇન્ટિજર કેરેક્ટર ફ્લોટ એવી પ્રિમિટિવ ડેટા ટાઇપ અવેલેબલ છે. એટલે C++ is also not the true object oriented programming language. Smalltalk એક એવી લેંગ્વેજ છે કે જેમ અંદર પ્રિમિટિવ વેલ્યુઝ, માની લો કે ઇન્ટિજર, બુલિયન, કેરેક્ટર, આ બધું જ ઓબ્જેક્ટ છે. બીજું, જાવાની અંદર સ્ટેટિક કીવર્ડ છે અને સ્ટેટિક વસ્તુ કશું ન હોવી જોઈએ આવો પણ કન્સેપ્ટ છે. તો સ્ટેટિક ઇઝ ઓલ્સો should not be there. તો તરત એવો વિચાર આવે સર આટલા બધા જાવાના નવા વર્ઝન આવ્યા
જાવા 11 હતું, જાવા 15 સુધી આવી ગયું, ઓરેકલે બધા નવા વર્ઝન આપ્યા છે, પેલા સન માઇક્રો સિસ્ટમ મૂક્યું હતું. તો શું ઓરેકલ કે જાવા, ઓરેકલ જે આનું અત્યારે જાવાનું ઇન્વેન્શન કરી રહ્યું છે કે મોડિફિકેશન કરી રહ્યું છે, એ લોકો કેમ આને પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ બનાવતા નથી, રાઈટ? તો એના પાછળ રીઝન છે કે પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ બનાવે એટલે તમારે પહેલેથી બધું ઓબ્જેક્ટ થી જ કામ કરવું પડે, અને જાવાની અત્યારે જે પોપ્યુલારિટી થઈ છે એ પોપ્યુલારિટીને એ લોકો ડાઉન કરવા માંગતા નથી. સો કન્સેપ્ટ એક એવો છે કે માની લો કે હું એમ કહું કે પોપ્યુલારિટી ઓફ જાવા તો કેટલી હોય, તો કે પોપ્યુલારિટી જાવા ઇઝ વાઇડલી સ્પ્રેડ, વાઇડલી પોપ્યુલર લેંગ્વેજ, અને એ વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ લેંગ્વેજ છે. ઇટ ઇઝ ઓલસો ઇટ ઇઝ ઇન્વેન્ટેડ બાય જેમ્સ ગોસલિંગ ઇન 1995. કદાચ કોઈ તમને એવું પૂછે કે વિચ ઇઝ ધ બર્થ ડેટ ઓફ જાવા, તો 23/5/1995 જાવાની બર્થ ડેટ કહી શકાય. હવે એ ત્યારથી લઈને 2010 સુધી જાવા ચાલતું હતું, અને એ એડોપ્ટ કર્યું ઓરેકલ કોર્પોરેશને. પછી ઓરેકલે એટલા બધા ચેન્જીસ જાવાની અંદર આપ્યા છે કે જેમ એને કમ્પેરિઝન કરવાની વાત આવે કે કોટલિન જોડે કે સ્વિફ્ટ જોડે, તો એને લેટેસ્ટ જે વર્ઝન આપ્યું છે કોટલિન અને સ્વિફ્ટની કમ્પેરિઝનમાં મૂકી શકાય એવા ડેટા ટાઈપ, એવા વેરિયેબલ જાવાએ મૂક્યા છે. સો Java is not truly object oriented language, but still it is popular, right? So the concept is what some of the some of the people are talking about the object and class, but you need to understand what is object and what is class. તો આ તો ખાલી એટલી જ વાત છે કે હું તમને એ કહેવા માંગતો હતો કે જાવા પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ નથી, પણ છતાંય જાવા બહુ જ પોપ્યુલર છે અને વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ લેંગ્વેજ છે. લગભગ કોઈ એવી યુનિવર્સિટી નહીં હોય કે જ્યાં કમ્પ્યુટર સાયન્સનો સિલેબસ હોય અને જાવા ન હોય, રાઈટ? તો ડેફિનેટલી કમ્પ્યુટર સાયન્સની અંદર તમે વાત કરો તો computer science ની અંદર Java is much required. But I want to talk about what is class and what is object. So it's an interesting thing, very very interesting thing. તમે એવું કહી શકો કે class is the logical entity, while object is the physical thing. હું કહું તમે કેમ માનો, હું એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપું. હું એમ કહું કે I seen a teacher, તો મેં ટીચરને જોયા, તો તરત તમે એવો ક્વેશ્ચન કરવાનો અક્ષર કયા ટીચરને, કારણ કે ટીચરની ડેફિનેશન શું, તો કે ટીચરને કોણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકે એ ટીચરની ડેફિનેશન, રાઈટ? તો who is the teacher? તો ટીચર ઇઝ a class, પણ ટીચર કોણ ટીચર, કયા ટીચર, રાઈટ? એના જે આન્સર આવે એને ઓબ્જેક્ટ કહી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એવું કહી શકો ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન, રાઈટ? તો સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન ઇઝ અ ટીચર, સો ઇટ્સ એન ઓબ્જેક્ટ. સપોઝ હું એમ કહું કે ફોર એક્ઝામ્પલ અંકિત ફલદુ, તો અંકિત ફલદુ ઇઝ અ ટીચર, તો તમે એવું કહી શકો કે ઇટ્સ એન ઓબ્જેક્ટ, right? Suppose if you take another faculty name, for example Neeraj Bhagchandani, right? So Neeraj Bhagchandani is the teacher, so this is an object. So teacher is a class, Neeraj Bhagchandani is the object, and what is the relationship between the class and object? So you can say that the is a relationship between class and object. For example, you can say that a Neeraj is a teacher, Ankit is a teacher, Sarvapalli Radhakrishnan is a teacher. So you can say that, you can conclude with this, object is a class, or you can say that the class has objects, class has a objects. For example, let me give you an example. The class, for example, class is cricketer. So you cannot
talk about the cricketer without taking the example of the cricketer, right? So whenever I am talking about the cricketer, so who is the cricketer, right? What are the parameters of the cricketer? How can I identify that that particular person is the cricketer? So you can say that the Rohit is the cricketer. So Rohit is a object which representing the class cricketer. Suppose if you take one more example, that is Virat is a cricketer. So Virat is representing the class cricketer, right? So it is very simple thing. For example, I am taking a class car. Then which car? For example, I am taking one more example over here. That is Wagoner, right? So Wagoner is a car, right? But which Wagoner? So you can also make that તમે એવું કહી શકો કે કારની અંડરમાં એક બીજો ક્લાસ બને જેને તમે વેગનાર કહી શકો અને વેગનાર કોની છે, રાઈટ? તો કોણ યુઝ કરી રહ્યું છે એને તમે ઓબ્જેક્ટ તરીકે મૂકી શકો. હજી એક લેવલ વધારવું હોય તો એવું કહી શકાય કે કારની અંડરમાં તમે એક બનાવી શકો ઓબ્જેક્ટ ક્લાસ ધેટ ઇઝ મારુતિ. તો તમે એવું કહી શકો કે ફોલ્ડર, in short, folder is a class and files is a objects. તો તમે એવું કહી શકો કે એક ફોલ્ડરમાં એકથી વધારે ફાઇલ પડી, રાઈટ? ફોલ્ડરની અંદર ફોલ્ડર પણ હોઈ શકે, જેમ કે કાર છે તો કાર મારુતિ છે. તો મારુતિની અંદર હું વાત કરું તો તમને વેગનાર મળે ને બલેનોય મળે ને ઘણી બધી કાર મળે, રાઈટ? સિયાઝ પણ મળે. તો all are the Maruti car. Even you can take one more example of the company which is Hyundai. તો Hyundai ની અંદર તમને અલગ અલગ કેટેગરીઝ મળે, i10 મળે, i20 મળે, રાઈટ? વેન્યુ મળે. તો અલગ અલગ કંપનીઝ ની તમે કારની વાત કરો, અલ્ટિમેટલી તમે પકડો તો તરત તમને ખબર પડી જાય મારુતિ ઇઝ a car, Wagoner is a car, right? As well as Hyundai is a car, i10 is a car, and who is driving this? કોની કાર છે, રાઈટ? તો સેમ વે પ્રોપર્ટીઝ, ક્લાસની અંદર પ્રોપર્ટીઝ આવે જેમ મેં હમણાં તમને લિસ્ટ આઉટ કરી હતી, એવી જ રીતે ઓબ્જેક્ટ છે which is object is representing the class. તો કન્સેપ્ટ બહુ સિમ્પલ છે કે તમારે પહેલા એ સમજવું પડે કે ક્લાસ કયો છે અને ઓબ્જેક્ટ કયો છે. હવે હું શોર્ટમાં બતાવી દઉં તો માની લો મારી પાસે એક એક્સેલ શીટ છે. અહીંયા હું તમારા બધા જ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી દઈશ. હાર્ડલી આઈ વિલ ટેક ધ 2 minutes. For example, I have employee number, employee name, for example, city, mobile, and date of birth, right? Now, I have employee number 1001. Name of the employee is, for example, Neeraj. City is Rajkot. Mobile is something like this. Date of birth is 12th March 1982, right? Now I have one more record. Now I am inserting one more record, that is Sri. City is, for example, Surendranagar. The number is like this, and the date of birth is, for example, 20th December, that is 1998, right? So like this, for example, if there are 10 records like this, right? The 10th record is about Anand. The city is, for example, Mehsana. This is the number, and the birth date is, for example, 27 August 1994. Okay, so માની લો કે મારી પાસે આવા 10 રેકોર્ડ છે, રાઈટ? આવા 10 રેકોર્ડ છે તો તરત તમે આમ જુઓ તો તરત તમને ખબર પડી જાય કે આ ઇન્ફોર્મેશન છે. કોની ઇન્ફોર્મેશન છે? તો કે એમ્પ્લોયીની ઇન્ફોર્મેશન છે. These are my 5 columns, and you can say that માની લો કે 10 રેકોર્ડ્સ છે. કોની ઇન્ફોર્મેશન છે? તો કે એમ્પ્લોયીની ઇન્ફોર્મેશન છે, રાઈટ? તો આના ઉપરથી મારે માની લો કે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ્સ સમજવું હોય તો તમે કહી શકો કે એમ્પ્લોયી ઇઝ અ ક્લાસ નેમ. સો ક્લાસ વિલ બી એમ્પ્લોયી, રાઈટ? ઓબ્જેક્ટ્સ કયા કયા થયા? તો કે નીરજ, શ્રેય,
આનંદ, આ દરેક ઓબ્જેક્ટ્સ થયા. તો તમે એવું કહી શકો કે કોની ડિટેલ છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કોની ડિટેલ છે, ધેટ ઇઝ યોર ઓબ્જેક્ટ. સો રો રિપ્રેઝેન્ટિંગ ઓબ્જેક્ટ્સ. તો ઓબ્જેક્ટ્સ મને ક્યાં મળશે? રો માંથી, રાઈટ? મને વેરિયેબલ ક્યાંથી મળશે? વેરિયેબલ એટલે કે ક્લાસના એટ્રીબ્યુટ્સ. આપણે શબ્દ એવો વાપરશું, ક્લાસ, ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ એટ્રીબ્યુટ્સ. એટ્રીબ્યુટ્સ એટલે એટ્રીબ્યુટ્સ નું બીજું નામ થાય ધેટ ઇઝ વેરિયેબલ, રાઈટ? તો એટ્રીબ્યુટ્સ મને ક્યાંથી મળશે? તો કે વેરિયેબલ માંથી મળશે. વેરિયેબલ મને ક્યાં મળે? તો કે રો હેડિંગ. રો હેડિંગ ઇઝ ધ એટ્રીબ્યુટ્સ. અને જે બાકીનું જે છે એને તમે વેલ્યુ કહી શકો. તો અહીંયા તમે એવું કહે. અને ડેટા ટાઈપ મને ક્યાંથી મળે? તો કે કોલમ્સ જે છે મારા ડેટા એટ્રીબ્યુટ્સ ની મારે ડેટા ટાઈપ કઈ રાખવી, આ પણ આપણે ચર્ચા આપેલા કરેલી છે, પણ છતાં ફરી એકવાર કરી છે કે કોલમ representing the value of the column that representing the data type and the row heading is the attribute. તો તમે અહીંયા એવું કહી શકો કે આ ઇન્ફોર્મેશન કોની છે? અત્યારે એમ્પ્લોયી ની ઇન્ફોર્મેશન છે તો ક્લાસ એમ્પ્લોયી છે. કાલ સવારે ક્રિકેટર ની ઇન્ફોર્મેશન આવે તો ક્લાસ ક્રિકેટર છે. કોઈ પણ ક્લાસ ત્યારે બને જ્યારે એની પાસે એકથી વધારે એટ્રીબ્યુટ્સ હોય. જેમ કે સ્ટુડન્ટ, તો સ્ટુડન્ટ પાસે રોલ નંબર હોય, નામ હોય, મોબાઈલ હોય, સિટી હોય. એમ્પ્લોયી, તો એમ્પ્લોયી પાસે નંબર હોય, નેમ હોય, સિટી હોય, મોબાઈલ હોય, ડેટ ઓફ બર્થ હોય. જેમ કે માની લો કે ક્રિકેટર, તો ક્રિકેટરની પાસે નામ હોય, કઈ કન્ટ્રીમાં રમે છે એ હોય, કઈ ડોમેસ્ટિક લેવલે કઈ ટીમમાં રમે છે એ હોય, એ બેટ્સમેન છે કે બોલર એની ટાઈપ હોય, એ બેટ્સમેન હોય તેને કેટલા રન કર્યા છે એ ટાઈપ હોય, એના મેક્સિમમ રન કેટલા છે, એને કેટલી ફોર્સ મારેલી છે, કેટલી સિક્સ મારેલી છે, કેટલી વાર ડકમાં ગયો છે, કેટલી વાર કેપ્ટનશિપ કરી છે. These are the attributes of the cricketer. In short, એકથી વધારે એટ્રીબ્યુટ કોઈ વસ્તુના હોય એને ક્લાસ તરીકે મૂકી શકાય, અને જે એટ્રીબ્યુટ્સ છે એને કોલમ્સ તરીકે મૂકી શકાય. રોના હેડિંગ હોય એને તમે એટ્રીબ્યુટ્સ કહી શકો, અને દરેક અલગ અલગ ઓબ્ઝર્વેશન તમને દેખાય એને તમે ઓબ્જેક્ટ કહી શકો. રો અથવા ઓબ્ઝર્વેશન. ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ અ રો, રાઈટ? તો ઓબ્ઝર્વેશન ને તમે ઓબ્જેક્ટ્સ કહી શકો, અને તમારા કોલમ્સ છે એના ઉપરથી તમને ટાઈપ મળી જાય. જેમ કે ડેટ ઓફ બર્થ છે તો તમને અહીંયા બધા ડેટ જ દેખાય, મોબાઈલ છે તો અહીંયા તમને બધા ન્યુમેરિક જ દેખાય, અહીંયા તમને સિટી છે તો બધું કેરેક્ટર જ દેખાય. તો તમે અહીંયા એવું કહી શકો કે ઇટ્સ એ ડેટા ટાઈપ. સો યુ કેન કમ ટુ ધ કન્ક્લુઝન ધેટ જે તમે ઓરેકલ કે એસક્યુએલ ની અંદર તમે જેને ટેબલ કહેતા એને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ ક્લાસ કહે છે. તમે જેને કોલમ્સ કહેતા એને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ એટ્રીબ્યુટ્સ કહે છે. તમે જેને રેકોર્ડ્સ કહેતા એને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ ઓબ્જેક્ટ્સ કહે છે. તમે જેને ડેટા ટાઈપ કહેતા એને આ પણ ડેટા ટાઈપ જ કહે છે. So that's it.